Hello everyone, I am Varda from the Speakopedia, and today on the show I have Mr. Sharad Kumbhar, the Ironman of Sangli, and I'm really excited to shoot a video with you. How are you, sir? I'm fine. So let's begin with the show. Yeah. Okay. So, what initially inspired you to become an athlete, and how was the journey so far? Basically, I'm a civil engineer. Okay. I'm working as a consultant and contractor in Sangli Mirror area. And 13 years back, I had a major accident. Okay. And at the time, I had broke my leg, and it was a major injury. I was in ICU for more than 7 days, and I was walking with walker and stick for more than 1 year. Okay. But at the time, my physiotherapist suggested not to run, but you can do cycling and swimming. At the time, I started cycling journey, and I uh, did my swimming also. Huh. Later in the 2017, I met one of my friend who is my mentor, Okay. Mr. Swapnil Kumbharkar. He is also civil engineer and contractor builder. Acha. So he suggested me, your swimming is good and your cycling is also good. You are doing long distance cycling. So why don't you try for triathlon? So at that time I was not aware of the triathlon, that sport, but he initiated me and he guided me, and then he gave me schedule for the triathlon races. Okay. Triathlon is a, composition of three sports: swimming, cycling, and running. Okay. And there are many types of races. The main race is which is well known in the world, that is Ironman, and other parts of other types are sprint triathlon, Olympic distance triathlon, 70.3 Ironman, Okay. Ironman. So I did my 70.3 Ironman in Vietnam. Okay. So I started my journey in 2017 with small races. First, I did my first triathlon, sprint triathlon in Kolhapur. Okay. The distance was 0.75 kilometer swimming Okay. in Rajaram Lake. Then it's 20 kilometer cycling and then 5 kilometer running. It was my first race. Acha. First race in my life. Okay. At the age of? At the age of 17, I was 42. Okay. 42. So I started my journey with that race, and then I moved on with more cycling races, running races, and more triathlon races. In 2018, I finished Olympic distance triathlon, which includes 1.5 kilometers swimming, Acha. 40 kilometers of cycling, and 10 kilometers of running. Okay. At the time, I decided that I will do Ironman in next year. Acha. That means in 2019. So Ironman 70.3 consists of 1.9 kilometers swimming Okay. in ocean, Huh. then 90 kilometers of cycling, Okay. and then half marathon running 21.1, and it has to complete in 8 hours. Acha. Okay. And for Vietnam, that the climate is a little harsh and the humidity is more. So for Vietnam, it was 8 hours and 30 minutes. So I finished that race in 7 hours 47 minutes. Okay. That's great. Yes. So, like, how did you reach like being an Ironman? What was the story behind it? Earlier, like I said, I started my journey for races Okay. in 2017. At the time, nobody was aware of Ironman and triathlon races, but slowly, this concept was started here. At the time, nobody except my friend Swapnil Kumbharkar. Swapnil Kumbharkar is first Ironman of Sangli Okay. city, Sangli district. Acha. So I decided to become second one and Mira's first one. Okay. So I decided to become first Ironman of Mira city and second of Sangli district. Okay. So I registered in September 2018 for Vietnam. At that time, the fees has to pay in dollars. Okay. So I didn't have
credit card. I borrowed it from my neighbor. I Acha. paid him in rupees. He paid in dollar. Dollars. So at the time I registered for Ironman. Huh. Then Swapnil gave me total schedule, weekly schedule to Ironman finish up to May. It was in 12th May. Okay. So I started my practice. Every week I do 6 days training program. Okay. 2 days of swimming, 2 days of cycling, 2 days of running. And meanwhile, we said it's a brick workout. That means you have to do 2 sessions alternate. Okay. Consecutive. Okay. That means you have to run and then swim, or you have to swim then run. Then. You have to do cycling then running. So I do many sessions, and the main things you can say I always checking. I was always checking the temperature and climate Acha. of Vietnam, Da Nang. That means that country is around the seashore, and the humidity is around 80 to 85% every day. Okay. So I have to practice accordingly. Right. Yeah. Because temperature is around 30 to 35. We have 35 to 40 degrees temperature here. Yes. And the humidity at Earth is around 35-40. But humidity is more there. Okay. Like coastal area, Goa and Konkan area. Acha. So I decided to do real-time practice. So the race time is, you start the race. Race starts at 7 o'clock at the morning. I had to do swimming 2 kilometers. Okay. It took around 47 minutes for me there. Okay. For race time, it's a cutoff of 1 hour and 10 minutes. I finished in 47 minutes in the ocean. Okay. It's a South China Sea. Acha. Then it's 90 kilometers of cycling. Huh. It requires around 3 hours and 30 minutes. And then running. So I practiced my cycling and running at real times. That means I always do practice for cycling at 7:45 or 8 a.m. Then I started my cycling, and I practiced my run in the 12 or 12:30 afternoon. Okay. That means people were wondering, एवढ्या उन्हात का पळतोय? Right. Exactly. This is too hot. Too hot, and this person is running. There is no race. My staff, my engineer staff supported me for the hydration and water, food. Okay. That means तो असा काही किलोमीटर पुढे जाऊन थांबायचा. And then I run to there. Okay. He gives me water, and then I run onwards. So people wonders की हा उन्हात असा का पळतोय? Many people ask me, थांबून विचारला, अरे तुम्ही असं उन्हात काय पळताय? Okay. But at the time I told him I am practicing for Ironman. Then they asked, what is Ironman? Right. Nobody was aware of that race. So I practiced in the month of April end. Okay. April, you know what the summer, exactly. What kind of summer here is. It is severe. Yeah. But I thought की रिअल टाइम प्रॅक्टिस करायची की ते टेम्परेचर आणि ती ह्युमिडिटी फेस झाली पाहिजे आता इथे. ओके. इफ यू सी मूवी सचिन ऑटोबायोग्राफी. ओके. सचिन श्रीलंकेत गेलेला होता आणि तिथं रेस करायची होती त्याला. रेस नाही, सॉरी, सचिन तेंडुलकर मॅच होती. तर तिथल्या क्लायमेटला अकॉमोडाईज होण्यासाठी व्हॉट इट डिड, रात्री त्याने सगळे एसी वगैरे बंद केले. ही ओपन ऑल द विंडोज. Okay. For acclimatise with that temperature and climate. So I did the same here. Okay. 1 week before I went to Vietnam. It was my first international travel. Achha. You have to carry your cycle and all luggage. My God, to Vietnam? Yes. And the race rules are very clear and strict. That means if your tire gets punctured, तुम्हाला तुमचं पंक्चर स्वतःच काढायचं. Okay, so you learned. Yes. I learned to पंक्चर काढणे, सायकलचे छोटे मोठे प्रॉब्लेम्स क्लिअर करणे, हे सगळं मी स्वतः शिकलो त्याच्या आधी. आणि रेससाठी गेलो.
मला त्यावेळेला अजून एक भीती होती. आय हॅड फिअर की पण परदेशात चाललोय, तिथलं खाणं पिणं वेगळं आहे, तर आपल्याला ते कसं मॅच होणार. राईट. सो आय टूक 4 days हां. डिनर अँड लंच पॅक Okay. फ्रॉम हिअर. ओके. मी घरातून माझं जेवण इथून नेलं होतं पहिल्या 4 दिवसासाठी. बिफोर रेस हां. आय हॅड टेक माय होम फूड, ओके. इंडियन फूड द्या, इंडियन फूड. की कुठेही पोटाला काय प्रॉब्लेम होऊन जर काय लूज मोशन झाले तर आपली सगळी रेस बिघडून जाईल. Right. आपण एवढा सारा खर्च करून एवढ्या लांब येतोय आणि रेससाठी जर आलोय आणि तिथं जाऊन जर पोट बिघडलं तर सगळंच कोलॅप्स होईल. राईट. एनर्जी डाऊन झाली, कारण मला 8 तास जर परफॉर्म करायचा आहे, इफ आय टू डू रेस्ट फॉर मोर दॅन 8 hours Right. or around 8 hours, so my energy level should be always high. राईट. So I took precaution. हां. I didn't eat single food from outside. हां. After race, I tried Vietnam food Okay. or Indian food from Indian restaurant. But up to that, I took utmost precaution. I ate fruits there. ओके. Vietnam is a very beautiful country. I stayed in Da Nang there. Was raised there. At the race, I met the top players, top triathletes in the world. ओके. He was Patrick Lange from Germany, अच्छा. Team Dawn, Team Reed. अच्छा. Patrick Lange from Germany was the winner of that race, अच्छा. and Holly Lawrence, she won in female category. ओके. I met them all. Those are like Sachin Tendulkar and Virat Kohli of triathlon. ओके. ओके. So I was fortunate there. That means I met there, and they were so humble. म्हणजे आपण कल्पना नाही करू शकत की ते इतके साधेपणाने राहतात हां. की म्हणजे ते एवढे स्टार आहेत हां. त्या स्पोर्ट्स मधले, पण कुठला गराडा नाही, कुठलं आम्ही गाला डिनरला वगैरे ओके. कुठलंही असं कोण तुम्हाला हातात थाळी आणून देत नाही. हां. दे वेर इन द क्यू ओके. एट देअर ओन फूड. ओके. सो त्या रेसनं मला एक शिकवलं की बी हंबल, बी ऑन द ग्राउंड Be on the ground. and think like normal. You are not उडायचं नाही जास्त, हवेत उडायचं नाही. ओके. ओके. खूप वेगळं केलं नाही, आपल्यापेक्षा खूप 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 सुपेरियर लोक आहेत जे आता मी बघतोय ओके. आयर्नमॅनमध्ये. आयर्नमॅन रेस त्या दिवशी 12 मे 19 केली. ऑन दॅट डे इट वॉज अ मॅरेज फंक्शन ऑफ वन ऑफ माय सिस्टर इन लॉ. ओके. So all family was there, and I alone was there In the Vietnam. in Da Nang doing race, and all were in the marriage function. They were attending or enjoying. हां. So few of my sisters were tracking me that what I did. All of my friends, Swapnil Kumbarkar, Kiran Sahu, Milind Karandikar, all were tracking. It's a tracker on app. It's a tracker app, Ironman, Okay. and when you put a big number, it shows where you are and what you are doing, your race predictions and race report. All is there. So all of my friends were tracking, but my family was involved in marriage function. Okay. So I was a bit upset that I am alone there, and no friend, no family member was with me. When I finished my race, I literally cried. मी असं खूप रडलो की मी हे जे अचीव केले बघायला माझ्याबरोबर एन्जॉय करायला कोण नाही. राईट. कोणच नाही. आणि मग नंतर मी फोन केले घरी तिकडं. ते सगळे लग्नातच होते अजून, त्याचं ते चालू होतं सगळं. पण त्यांनाही आनंद झाला. काय झालं, मित्रांना फोन केलं मी तिथे. बट दॅट मोमेंट वॉज सो प्रेशस की मला तो आजही तसाच आठवतो. तसा त्यावेळेला घडला की रेस मी फिनिश केली, की जे मी स्वप्न बघितलं होतं 2 वर्ष ते मी सत्यात आणू शकलो. ओके. माझ्या सगळ्या मित्रांच्या शुभेच्छा, स्वप्नीलचं ट्रेनिंग, घरच्यांचा सपोर्ट, माझ्या स्टाफचा सपोर्ट, माझा जो इंजिनियर अभिनंद तक्ते, शाहिद शेख म्हणून एक इंजिनियर होता तो, ह्यांचं सपोर्ट, यांनी मला खूप सपोर्ट केलं. प्रॅक्टिसच्या वेळेला ते यायचे, हायड्रेशन वगैरे, पाणी वगैरे घेऊन सपोर्टला यायचे. तर ह्या सगळ्या सपोर्टमुळे मी माझी रेस कम्प्लीट करू शकलो. अर्थातच देवकृपेनं मला ते करू शकलो. ओके. सो तुझा फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कोण आहे? धोनी. ओके. का? बिकॉज तो असा
सामान्य घरातून आलेला आहे आणि त्याने आज एक असं असामान्य यश मिळवलेलं आहे राईट की त्याचा तो जो स्वभाव आहे की शांतपणे एखादी गोष्ट हँडल करायची. राईट कॅप्टन कॅप्टन कूल म्हणतात. धोनी तो माझा फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन आहे. कुठली गोष्ट तो डोक्यात जाऊ देते. आणि ऑफकोर्स सचिन, म्हणजे सचिन हा एक वेगळा आहे, पण धोनी हा असा फॅमिली बॅकग्राऊंड मधून आलेला आहे. मला खूप आवडतो. ओके, सो तुमचं सगळ्यात मोठं चॅलेंज काय होतं पूर्ण करिअरमध्ये, या आयर्नमॅनच्या करिअरमध्ये स्पेशली? कधी असं वाटलं का की लाईक आता गिवअप करायला पाहिजे, किंवा इन द बिगिनिंग जेव्हा तुम्ही चालायला सुरू केलं, आता रेस करताय तेव्हा? मला एक भीती होती की बाबा मला माझ्या पायाचं ऑपरेशन झालं की तर माझ्या पायात तिसऱ्या ऑपरेशन मध्ये रॉड तुटला, त्यामुळे तुटलेला रॉड माझ्या पायात आहे. ओके. तर हा मला कुठं प्रॉब्लेम करेल का, की आपण बाहेरनं सगळं छान दिसतो, करत पण असतो, पण एका कुठल्या मोमेंटला आपल्याला जर बॉडीतला तो रॉड मला जर त्यानं धोका दिला आणि जर काय झालं तर मी काय करू? ओके. ओपन वॉटर, आता तिथलं स्विमिंगचं तुम्हाला मी सांगतो की आपल्या गोव्याचा समुद्र आणि साऊथ चायना सी इज व्हेरी डिफरंट. इट्स व्हेरी चॉपी. ओके. अशा उसळत्या लाटा असतात की पहिल्या दिवशी आता आमचे ऑल ओव्हर वर्ल्ड देर वर 2000 पार्टिसिपेंट अँड वी वेअर ओनली 8 फ्रॉम इंडिया. ओके. मॅक्सिमम वेअर फ्रॉम व्हिएतनाम, UK, जर्मनी. हां. सो इंडियन ओरिजिनचा सिंगापूरचा आमचा एक मित्र होता. पहिल्याच दिवशी पोहताना ती चिक्क्या पडून गेली. इतकं पाणी जोरात होतं, लाटा ज्या होत्या. नेक्स्ट डे त्याचा गॉगल गेला पाण्यात आणि पाणी इतकं उसळतं होतं की तुम्ही पुढे जाऊ शकत नाही. सो मला ते एक टेन्शन होतं की आयर्नमॅनच्या रेसला की आपण हे स्विमिंग तरी कम्प्लीट करू शकू का, कारण एवढ्या लांब आपण येतोय, 2000 पार्टिसिपेंट बरोबर आपण पोहतोय, तर एवढ्या सगळ्यात जर आपल्याला काय झालं, कारण त्याच्या आधीच्या 3-4 महिन्यापूर्वीच्या रेसमध्ये साऊथ आफ्रिकेच्या एका रेसमध्ये 2 जण स्विमिंग करतानाच एक्सपायर झाले होते. एकाला अटॅक आला आणि एक जण बुडून मेला होता. सो इट्स ते आपण आपल्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस करत असतो, त्याला कोण जबाबदार नाही, पण झालं तर आपल्या मागं फॅमिलीचं काय, हे असे बरेच उलटसुलट विचार येत असतात. ओपन वॉटर स्विमिंगची प्रॅक्टिस मला पहिल्यापासून आहे. आता सांगलीच असल्यामुळे मला नदीत पोहणं काय नवीन नाही. विहिरीत पोहणं असेल किंवा मी आता जे ट्रायथलॉनमध्ये जे केलं, सो कोल्हापूरला मी राजाराम लेकमध्ये पोहलो होतो, गोव्याला बांबोलिम बीचला पण मी स्विमिंग केलेलं आहे. तर ओपन वॉटरची मला भीती नाही, पण अशा उसळत्या पाण्याची भीती होती की यातून आपल्याला बाहेर पण पडायचं आहे अँड आय हॅव टू फिनिश द रेस विदिन टाइम. बट on that day, 3 days before, I practiced well there in that choppy water, and I decided to finish it before time. So on the day I finished, actually it's a 1.9 kilometers, but my watch told me that it was, I swim for around 2.1 kilometers there. Okay. तिरकं वगैरे इकडं तिकडं जाऊन, and I finished in 47 minutes. Before time I came, but I was tired. So that's, it's like swimming. Then it's T1 means transit 1. तुम्ही पोहून सायकलच्या ठिकाणी येता, तुम्ही सायकल घेता आणि स्टार्ट जिथून आहे तिथूनच तुमचं परत टायमिंग चालू होतं. तुम्ही सायकलिंग करून येता, सायकलिंग करून आल्यावर परत त्या स्टार्टला तिथं उतरायचं, सायकल आत लावायची, मग तुम्ही परत रनिंगला जायचं. ओके. तर फिनिश पासून आत आल्यावरती परत तो T2 चालू होतो, ट्रान्झिट टाइम, रनच्या आधी चालू. तर ह्या टायमिंग जितक्या कमी राहतील तेवढं आपल्यासाठी चांगलं आहे. बट माझी पहिलीच रेस होती. माझे एक मित्र आहेत सचिन उदगावे डॉक्टर, तर त्यांनी कॉम्रेड्स केलेला आहे. ती एक 90 किलोमीटर अल्ट्रा रन रेस आहे. त्यांनी सांगितलं की पहिलीच आयर्नमॅन रेस आहे, एन्जॉय कर. यात आपलं टायमिंग काय आपण प्रो सारखं घेऊ शकणार नाही, पण एवढ्या लांब आयुष्यात आपण या पहिल्यांदा करतोय, सो एन्जॉय द रेस. सो वाईल रनिंग आय लिटरली एन्जॉय. इट वॉज व्हेरी हॉट. सो मी त्या तिथं आईस बाथ ठेवलेला असतो. आईस बाथसाठी स्पंज, गार पाणी, बर्फ वगैरे. आय टूक मोर दॅन 10 times आईस बाथ. बर्फाच्या पाण्याला मी आंघोळ घेतली. 10 वेळा मी बर्फाच्या पाण्याने आंघोळ केली. त्यावेळेला काही ब्रिटिश रनर होते, त्यांच्याशी गप्पा मारत मी रन केलं. की मला वॉचमध्ये दिसत होतं की आय विल डू इट बिफोर टाइम, की त्यामुळे मी इझी झालो. कारण रन करताना मी असे बरेचसे लोक बघितले की जे क्रॅम्प घेऊन बसलेले आहेत, त्यांना चालता येत नाहीये, त्यांना स्प्रे मारून घ्यावा लागतोय. पण मला तसं काय करावं लागलं नाही आणि मी ती एकदम सक्सेसफुली रेस कम्प्लीट करू शकलो त्यावेळेला.
रेस कम्प्लीट झाल्यावर परत तिथं तो आईसचा एक मोठा टब होता, त्यात जाऊन मी बसलो ओके. रिकव्हरीसाठी. फायनली झालंय आता. फायनली रेस कम्प्लीट झाली. ओके. सो काय मेंटली आणि फिजिकली तुम्ही प्रिपेअर करता बिफोर अ बिग गेम? आयर्नमॅन कम्प्लीट होण्याच्या आधी मी ती रेस मनात 100 वेळा पूर्ण केली असते. ओके. मी एक सिव्हिल इंजिनियर आहे. एक बिल्डिंग कुठली प्रत्यक्ष उभी राहण्याची आधी ती पहिला इंजिनियरच्या मनात तयार उभी होते, राहते, right. मग ते कागदावर येते हा. आणि मग ते प्रत्यक्षात. राईट. सेम हिअर की आयर्नमॅन करायच्या आधी मला काय काय जे करायचं आहे ते हा. पहिला माझ्या डोक्यात येतं, ते मी लिहून पण काढतो की मला हे एवढ्या वेळात कम्प्लीट करायचं. वेन यू राईट इट डाऊन तुमच्याकडनं ते घडतं. ओके. असा माझा अनुभव आहे. अच्छा. एखादी गोष्ट किंवा सेम मला आता स्विमिंग किंवा प्रेडिक्टेड टाइम 45 मिनिट्स, त्यानंतर मी 10 मिनिट्स T1 घेणार, त्यानंतर 90 किलोमीटर सायकलिंग हे 3.5 तासात करणार, परत 5 मिनिट्स T2, देन रन किती 21, हे किती वेळा तर 2.5 तासात करणार, टोटल टाइम किती 7.5 तासात करणार. ओके, इनफ. ह्या पद्धतीने प्रॅक्टिस करायची आम्हाला. ओके. तर ह्यासाठी काय काय लागणार आहे, तर आता ती रेस सकाळी 7ला चालू होणार जी होती, आदल्या दिवशी आम्ही तिथे सायकलिंग वगैरे लावल्या, पण आदल्या दिवशी भरपूर पाऊस झाला तिथे. अच्छा. मे महिन्यात. व्हिएतनामला तिथं असा अवेळी पाऊस पडायचा आणि तिथे दिवस मोठा असतो, त्यामुळे सकाळी 5ला म्हणजे उजाडतच तिथे. ओके. आणि 5ला ऊन पडतं. अच्छा. तर मी त्यावेळेला तिथं सायकलच्या शेजारी काही ठेवू शकलो नाही. त्याची तयारी खूप असते, स्विमिंगसाठी लागणारं मटेरियल, सायकलिंगसाठी लागणारं, रनिंगसाठी लागणारं, एकूण एक गोष्ट तुम्हाला तिची काळजीपूर्वक, त्यातली एक जरी गोष्ट कमी पडली, कारण तुम्हाला 8 तास बॉडी तुम्हाला साथ दिली पाहिजे, तर त्या दृष्टीने तुमचं खाणं पिणं आणि मेंटली तुम्ही प्रिपेअर पाहिजे आणि त्याची प्रॅक्टिस तुमच्या शरीराला पण पाहिजे, तरच तुम्ही ती रेस करू शकता. तुम्ही कमी प्रॅक्टिसवरती किंवा छोट्या प्रॅक्टिसवरती किंवा वीक माइंडला तुम्ही रेस करू शकत नाही. ओके. सो काही मेडिटेशन प्रॅक्टिसेस किंवा असं काही जे तुमच्या डेली लाईफ रुटीनमध्ये आहे आणि डेली डाएट पण जे तुम्ही फॉलो करता, काय स्पेसिफिकेशन आहे? तर डाएट मी डॉक्टर तृप्ता मेहता म्हणून एक डायटिशियन आहे, त्यांच्याकडनं मी डाएट घेतला होता. ओके. की या रेससाठी जे लागणार आहे की प्रोटीन पार्ट जो लागणार आहे तो आपल्याला वाढवला पाहिजे होता आणि कार्ब जो होता तो मी कट ऑफ केला होता. प्लस मेंटेन बॉडीतलं मिनरल मेंटेन राहण्यासाठी पण काही गोष्टी ऍड केल्या होत्या. आणि आता मी 42 वर्ष आधी नॉनव्हेज कधी खाल्लेलं नाही. ओके. पण ह्या रेसेस जेव्हा मी करायला सुरू केलं, आय स्टार्टेड इटिंग नॉनव्हेज. ओके. ओके. पण फॉर द पर्पज ऑफ ऍडिंग प्रोटीन. हा. ओके. सो जे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स असतात रेस दरम्यान, त्या कशा फुलफिल होतात? आता रेस दरम्यान आपल्या बॉडीमध्ये 2 तास पुरेल एवढं ग्लायकोजन असतं. ओके. तर तुम्ही असे रेस सुरू केली तर 2 तासपर्यंत तुम्हाला ती पुरते. त्याच्यानंतर तुम्हाला बॉडी एकदम एनर्जी ड्रॉप होते. ओके. तर साधारण 1 तास तुम्ही आधी काय खाल ते तुम्हाला 1 तासानंतर उपयोगाला पडतं जनरल म्हणतात. ओके. तर तुम्हाला 1 तासाला तुम्हाला या गोष्टीसाठी टॉपअप करत जायला लागतं. तुम्हाला त्यासाठी क्रॅम्प येऊ नये यासाठी तुम्हाला पोटॅशियम पाहिजे. मग पोटॅशियम कशातनं मिळतं, ते केळीतनं मिळतं. तर मी केळी खायचो. बऱ्याच जणांना केळी पचत नाही, पोटात ब्लॉटिंग वगैरे. तर मी रेस दरम्यान दर 1 तासाला 1 केळ खायचो. ओके. स्विम करायच्या आधी एनर्जी बार्स वगैरे मी खाल्लेले आहेत, ज्याच्यामुळं इनफॅक्ट सकाळी उठल्यापासून ते सुरू होतं की सकाळी तुम्ही किती वाजता उठता, म्हणजे ती तुम्हाला एक हॅबिट करून घ्यायला लागते की एव्हरी रेस इज ऑन संडे. आणि नॉर्मली ती 6ला रेस, कुठली पण रेस, रनिंग असेल सायकलिंग 6ला चालू होती, तर तुम्हाला तिथं 5ला पोहोचायला पाहिजे. म्हणजे तुम्हाला कमीत कमी जर तुम्ही त्या सिटीत असाल तर तुम्हाला 4ला उठलं पाहिजे. तर 4ला उठल्यावरती तुमचं पोट साफ झालं पाहिजे. तर तुम्हाला ती सवय करून घ्यायला लागते बॉडीला. एरवी आपण समजा 6-7ला उठतोय, तुमचं सगळं मोशन क्लिअर होतात, पण तुम्ही 4ला उठता आणि जर झालं नाही तर तुम्हाला रेस दरम्यान त्रास होऊ शकतो. सो आय प्रॅक्टिस की 3ला उठवते 4ला उठवते, पोट साफ झालं पाहिजे. हे सगळ्यात महत्वाचं, कारण मला एकदा काय प्रॅक्टिस करताना एकदा त्रास झाला होता या गोष्टीचा. रेसमध्ये मला सोडून वॉशरूमला जावं लागलं होतं. तर खूप महत्वाचं आहे. त्यानंतर गोष्टी ओव्हरलोड पण होणार नाही आणि अंडर पण होणार नाही. हा जो बॅलन्स आहे खाण्यापिण्यातला तो खूप महत्वाचा ठरतो. तर सकाळी उठल्यावरती मी 1 केळ खातो, गरम पाणी, जाऊन आलो फ्रेश होऊन आल्यानंतर मग ड्रायफ्रुट्स खातो, भिजवलेले ड्रायफ्रूट. आणि रेस आपण किती करणार आहे त्याच्यावरती मग पुढचं खाणं जे आहे आय डिसाईड की बाबा मला अजून 2 तासात रन करायचं ना, तर मी अजून 1 केळ खाऊन घेतो. पण मला आता स्विमिंग करायचं आहे, तर स्विमिंगसाठी आय
ड्रायफ्रूट, एनर्जी बार, चॉकलेट आणि मग स्विम करून येतो. स्विम करून आल्यावरती हे जे चेंजिंग करतो तर त्या चेंजिंग दरम्यान ते केळ खाणं आणि ड्रायफ्रूट खाणं चालू असतं. अच्छा. आणि मग ड्युरिंग सायकलिंग, आता 3.5 तास सायकलिंग करायचं तर कमीत कमी 40-45 मिनिटांनंतर तुम्हाला खात राहायला लागेल. तो ते तुम्हाला कॅरी करायला लागेल. जर्सीला जे मागे पॉकेट्स असतात तर समजा 3 केळी असतील, 3 एनर्जी बार असतील, जेल असेल, अंगातलं मीठ कमी होतं, घाम भरपूर येतो तर सॉल्ट टॅबलेट्स असतात त्या कॅरी करणे. ते झालं रनिंग आहे. मग रन झाल्यावरती सायकलिंगची जर्सी आता ट्रायसूट आहेत ते, आणि मी ट्रायसूट त्यावेळेला नव्हता वापरला, पण ट्रायसूट ऑटोमॅटिक स्विमिंग, सायकलिंग, रनिंग तिन्हीला एकदम चालतं. पण त्यावेळेला माझ्या बाकी खर्चाची बाजू अशी झाली की मी ट्रायसूट नाही घेऊ शकलो. सो मी सायकलिंग जर्सी वेगळी ठेवली, रनिंगसाठी टी शर्ट आणि शॉर्ट्सवरती ट्राय शॉर्ट होती त्यावरतीच मी कम्प्लीट केली. ड्युरिंग रेस तुमचं खाणं पिणं जे आहे, तुमचं घड्याळावरती पण लक्ष पाहिजे, कारण एकदा तुम्ही वन्स यू स्टार्ट रनिंग तुम्हाला ब्लड सर्क्युलेशन सगळं पायाकडे जे होतं तुम्हाला सुचत नाही, आठवत नाही आपण काय करायला पाहिजे. तर ती प्रॅक्टिसच अशी असते की येस मला 40 मिनिटानंतर एक जेल घ्यायचं किंवा सॉल्ट टॅबलेट घ्यायची, दर 2 किलोमीटरला पाणी मला सिप घेत जायचं, डिहायड्रेट व्हायचं नाही आहे कुठे. अशी प्रॅक्टिस करत करतच ती रेस कम्प्लीट करावी. एव्हरी रेस, नॉट ओनली ट्रायथलॉन, रन असेल, फुल मॅरेथॉन असेल, सायकलिंग असेल, तर तुम्हाला हे डिसिप्लिन पाळावंच लागतं, नाही तर एनर्जी ड्रॉप होऊन बरेच लोक कोलॅप्स होतात. So the question I'm curious to ask is how your family react when you decided to be an athlete? त्यांना आवडलं की मी हे करतोय. बेसिकली मी वयाच्या 16 वर्षापासून व्यायाम करतोय, त्यामुळे त्यांना माझं व्यायामाचं वेळ आणि फिटनेसचं वेळ माहिती आहे. त्याला आता ह्या थोडं डाएटच्या गोष्टी ऍड झाल्या आणि रेसेस जे ऍड झाल्या. सुरुवातीचे काही रेस ते आले माझ्या बरोबर, पण ते त्यांना थोडंसं सकाळी लवकर उठून जाणं वगैरे थोडंसं झेपलं नाही काही ठिकाणी. सुरुवातीच्या एक पहिलं वर्षभर माझी फॅमिली येत होती. इनफॅक्ट आता फॅमिली म्हणजे माझी मिसेस पण ती रनिंग करत होती. तिने सुरुवातीच्या 5 किलोमीटरला स्टार्ट करून तिने 10 किलोमीटर पर्यंत पण रेस केलेले आहेत माझ्यावर. माझी मुलं पण माझ्यावर रनिंग वगैरे करतात. तर मुलगी 10वीला आहे, मुलगा 7वीला आहे. तो रनिंग चांगलं करतो, तो मलखांब करतो आणि मुलीचं स्विमिंग खूप चांगलं आहे. तर त्यांना पण या खेळांची आवड आहे, त्यामुळे मला फॅमिली सपोर्ट खूप आहे की यस तुम्ही करा. आणि त्यांना खूप माझ्याबद्दल असं एक प्राऊड फिलिंग आहे की यस आपले बाबा हे करतात, बाकीच्या बाबांपेक्षा हे वेगळे आहेत काय. आय एम शुअर की ते जे काही वॉल मी पाहिली फोटोमध्ये पूर्ण मेडल्सनी भरलेली आहे, की मी प्राऊड फील झाले की लाईक आय हॅव समबडी हू इज सो ग्रेट अचिव्हर. So for the audio listeners, I'll post it on Instagram, and for those who are on YouTube, you will see here below. काय स्पिरिट आहे या कन्सिस्टन्सीच्या मागे? फिटनेस मला ठेवायचा आहे. मला लाईफ टाईम फिट राहायचं असेल तर रोज जसं आपण सकाळी उठल्यावर ब्रश करतो, चहा घेतो, जेवतो, तर एक्सरसाइज हा तितकाच महत्वाचा आहे. जर हा एक दिवस जरी नाही केला, डॉक्टर शिरीष पटवर्धन सरांचं माझ्याकडे पुस्तक आहे की अर्थार्जन कोणासाठी, स्वतःसाठी का डॉक्टरसाठी. खूप छान पुस्तक आहे, ते माझे गुरु पण आहेत. तर त्या पुस्तकात असं आहे की जर तुम्ही एक दिवस व्यायाम नाही केला तर 500 रुपये बाजूला काढून टाका. ते MD डॉक्टर आहेत, तर त्यांचे वेगवेगळ्या विषयावरती त्यात लेख आहेत आणि मी आज पण त्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये पुण्यात असतात, मोठे मिरजेचे आहेत ते. तर ते पुस्तक मला मूळ इन्स्पायरिंग आहे की पूर्वी तर मी ते रोज रात्री झोपताना एक चॅप्टर तरी त्यातला वाचून झोपायचो की ते म्हणजे एक दिवस पण व्यायाम केल्याशिवाय गप्प बसायचं काय पण होतं. तर ती जर्नी माझी तेव्हापासूनची आहे आणि ते पुस्तक मला इन्स्पायरिंग करतं. त्यानंतर माझा मित्र परिवार जो माझा ग्रुप आहे की आम्ही पूर्वी ट्रेकिंग करायचो, अजूनही जातो, मित्र कमी झाले, पण ट्रेकिंगला जायचं तर मग फिटनेस पाहिजे. त्या फिटनेससाठी आमचे मित्र काय एक्सरसाइज करायचे, मी तर रेग्युलर करायचोच, पण आमचा ट्रेकिंगचा ग्रुप जो आहे तो मला खूप सपोर्टिव्ह आहे. त्यात संजय टेकर, संजय मिंचे, मिलिंद करंदीकर हा आमचा मूळचा ट्रेकिंगचा ग्रुप आहे. जयसिंगपूरचे अमित जोशी, रोहित जोशी, उमेश बांधे हे आमचे मित्र, जे ट्रेकिंगचा ग्रुप. त्यानंतर मग ट्रायथलॉनमध्ये आला स्वप्नील कुंभारकर, किरण साहू हा आमचा इकडचा ग्रुप. ह्या ग्रुपमध्ये पण काही इकडं आले. तर मित्रपरिवार जो भेटल्यावरती आमच्यात आता ही चर्चा असते कायम की आज किती रन झाले,
अच्छा. आज HR काय होता, हार्ट रेट काय होता, आज ह्युमिड होतो खूप. राईट. त्यामुळं श्याम जाधव आता माझा करंटली झालेला मित्र, खूप जवळचा मित्र गेला